So thank you everyone, and welcome to my fourth class on the Vidyasagar University Directorate of Distance Education classes. So I have finished the textual analysis and a detailed analysis of Dr. Faustus. And today we will look into another very important text, starred text in your syllabus, that is T.S. Eliot's Murder in the Cathedral, which is in your paper 3, I guess. So let's start the text, Murder in the Cathedral. But before that, let us at first have an understanding of the biographical details, which is quite important in this particular text of T.S. Eliot himself. But before that, let us have a look into the dramatic context of Murder in the Cathedral. We will at first look into the dramatic context of the Murder in the Cathedral, and then we'll try to look into the life of T.S. Eliot and how the life of T.S. Eliot is very much interconnected with the conception of modernism. We will look into the historical context and various characteristics of modernism, and then again come back into the detailed analysis of Murder in the Cathedral. Okay, so let us at first begin with the dramatic context of Murder in the Cathedral. So remember, Murder in the Cathedral in the first place is a religious drama. Okay, it's basically a drama very much interconnected with Catholicism, very much interconnected with religion, dharma niye. Eliot, তোমরা এলিয়টের কোন টেক্সট যদি আন্ডারগ্র্যাজুয়েটে পড়ে থাকো, ফর এক্সাম্পল লাভ সং অফ জে আলফ্রেড প্রুফক, আইদার পড়তে পারো, অর ওয়েস্টল্যান্ড, অর মেরিয়ানা, অর প্রিলিউডস, কিছু তো একটা আন্ডারগ্র্যাজুয়েটে পড়েছো টিএস এলিয়টের। কি টেক্সট আন্ডারগ্র্যাজুয়েট? স্যার ওয়েস্টল্যান্ডটা পড়েছি, লাভ সং অফ, ইয়েস, ওয়ান অফ দ্য লাভ সংটাও পড়েছি, লাভ সং, ভেরি গুড। These two modern texts are actually about a nihilistic modernist civilization that Eliot depicts. Oy Eliot, oy 1922 সালের Eliot, যিনি he is writing Westland, he is writing the love song J. Alfred Prufrock. Let us go then you and I, when the evening is spread out against the sky, like a patient etherized upon a table. Like a patient etherized upon a table. He is comparing the evening sky with a etherized and a patient on the operation table who is completely unconscious and has been made unconscious by anesthesia. Operation টেবিলের মধ্যে শুইয়ে একটা পেশেন্টের অপারেশন করছেন, সন্ধে রাত্রের বেলার অপারেশন, যেন সন্ধেকেই ডিসেকশন করা, the dissection of the evening itself, সন্ধ্যের দেহের মধ্যে যেন ছুরি কাছি চলছে. And remember the title of the poem, Love Song of J. Alfred Prufrock, as if it's a creating a romantic atmosphere, but it's an anti-romantic poem. Love Song of J. Alfred Prufrock, নামটা খেয়াল করো, Prufrock, as if rock proof, কেটে দেখছে, ডিসেকশন করে দেখছে, এত rock proof হয়ে গেছে. Title itself ironical. Yes, the title itself is ironical. এই যে এলিয়ট, এই যে ভয়ঙ্কর আগুন খেকো এলিয়ট, he is very much angry with the modernist civilization. He is trying to attack the entire European civilization and calling it Westland, W-A-S-T-E. It's a pun on the West, W-E-S-T. পশ্চিমী সভ্যতার প্রতি, it's a satire. So Eliot, who is writing Westland, who is writing Love Song of J. Alfred Prufrock, who is writing Hollow Man, we are the hollow men, we are the stuffed men, feeling headpiece with straw, alas. They are talking about the absolute hollow nature of the human being, the end of the civilization, the end of the humanity. This Eliot, this particular Eliot, from 1915, 1917 to 1920, that's a completely different Eliot. And this Eliot, যাকে আমরা আজকে পড়বো, Murder in the Cathedral Eliot, who is a very trustworthy Christian, devout Christian, who believes on the notion of the Catholicism. These two Eliots are completely different with one another. And you have to understand this difference at first
in order to get into the play, because this play is full of the anxiety and tension. This is not a fully and absolute religious drama, because as we will approach inside the drama, we will get encounter with the character of Thomas Becket. আমি বলবো Thomas Becket কে. But before that, you have to understand this conflict inside this man, who is a modern poet. Eliot, if you look any of the imagery of the Eliot, any of the images of the Eliot almost look like a banker. Eliot is a very smart man, unlike any other poet of the modernist period. Eliot almost looked like a banker, a very smooth hair, a bow and a tie. He almost looked like a banker. So this Eliot, he was actually the owner of a famous publication agency called Faber and Faber. So this Thomas Stance Eliot, who was actually an American essayist, poet, playwright, literary critic, and considered one of the greatest poet of the modernist period, how he is transforming himself and converting himself into Anglicanism, Anglican Christian religion, and how he is writing Murder in the Cathedral. That's the main important central question that you will encounter while reading the text. I mean, just let us have a look into the basic context of the Murder in the Cathedral, and then we will look into T.S. Eliot. So Murder in the Cathedral is actually a verse drama. আমি তোমাদেরকে ম্যাটেরিয়াল গুলো আমি যেগুলো তোমাদেরকে দেখাবো, প্রত্যেকটা ম্যাটেরিয়াল আমি গুগল ড্রাইভে এবং তোমাদের হোয়াটসঅ্যাপে দিয়ে দিচ্ছি। একটু পরে আমার দিতে পারিনি বিকজ অফ মাই ডিলে, আই এম সরি। সো this is a famous essay, D. Jones এর লেখা। এই এসেটা কিন্তু তোমাদেরকে একটু পড়তে হবে Murder in the Cathedral পড়তে গেলে। ওকে, ডি জোনসের বই দ্য প্লেজ অফ টি.এস. এলিয়ট, তার চ্যাপ্টার 3 হচ্ছে Murder in the Cathedral। এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এসে, আমরাও ছাত্র অবস্থায় পড়েছি, তোমাদেরকেও আমি একটু পড়ে টড়ে শোনাবো, আমার সঙ্গে তোমরা একটু পড়বে আর তোমরাও এই জিনিসটা অল্প একটু দেখবে। And apart from that, we will generally follow the introduction written by Chris Brown on the Murder in the Cathedral, and we will also follow the study material of IGNOU and of course the text of the Murder in the Cathedral. আমার একটা পাওয়ার পয়েন্টও আছে, সেটাও আমরা মোটামুটি দেখবো। আমি সবকটাই তোমাদেরকে তোমাদের গুগল ড্রাইভে এবং তোমাদের যে গ্রুপটা রয়েছে সেই গ্রুপে দিয়ে দেব। So before that, Murder in the Cathedral was Mr. Eliot's first verse drama. It is actually a verse drama written in 1935 for production at the Canterbury Festival. Canterbury Festival was a religious festival in June 1935. So this very first line of the introduction of T.S. Eliot's Murder in the Cathedral will actually make any of T.S. Eliot's followers who are great fan of T.S. Eliot, they will be bewildered. They will be absolutely awestruck that how Mr. Eliot is writing a play for a religious festival, because he seems to be a non-believer, he seems to be an atheist. A man who is writing the line, the conscience of a blackened street is impatient to assume the world. সেই মানুষটা যে এরকম একটা লাইন লিখতে পারে, the conscience of a blackened street is impatient to assume the world. সেই কালো রঙের জিগজ্যাগ রাস্তা যেটা শহরের মধ্যে দিয়ে চলে গেছে, সেই রাস্তার যে কনসিয়েন্স, তার যে বিবেক, তার বিবেকটা রঙও কালো, সেই কালো রঙের বিবেক যেন পৃথিবীকে খেতে চাইছে। তো এই লাইন যিনি লিখতে পারেন, তিনি যে কোনোদিন রিলিজিয়াস ড্রামা লিখবেন এটা কেউ কোনোদিন ভাবেননি। Nobody has ever think of, but it has happened. So it's actually a verse drama written in 1935 for production at the Canterbury Festival in June 1935. Mr. E. Martin Brown, who was actually the producer of the play, Mr. E. Martin Brown was the producer of the play, and it is said that the title of the play was suggested by Mr. Eliot, suggested to Mr. Eliot by him. The title of the play Murder in the Cathedral, এটা এলিয়টের তৈরি করা নয়, এটা মিস্টার ই মার্টিন ব্রাউন এই প্লেটার টাইটেল এলিয়টকে সাজেস্ট করেন। The play is basically an exposition in Becket, B-C-K-E-T, not Samuel Beckett, who is the creator of the Murder, who is the creator of Waiting for Godot, but Thomas Becket, a medieval
Christian priest who became actually Archbishop of Canterbury. আমরা তার সম্পর্কে জানবো. This is a play basically on the nature of the saintliness, saintliness, how to become a great priest, how to become a great saint, how to become a holy man. This is a play about martyrdom, martyrdom, martyr মানে দেশের জন্য যে শহীদ হয়, বা এক্ষেত্রে মার্টিয়ার মানে যে ধর্মের জন্য, who is sacrificing his religion for who is actually sacrificing his life for religion, for the Christianity. So this is actually a play about the martyrdom. And interestingly, in this particular play, we'll also find, like Dr. Foster's, the influence of the medieval morality play. Medieval morality play প্রভাব আমরা এই প্লের মধ্যে পাবো। অনেকগুলো ক্যারেক্টার, কনসিয়েন্স এবং অন্যান্য যখন আমরা দেখবো যে টমাস বেকেটের মার্ডার সিনে there are 4 tempters who are trying to temptation scene of টমাস বেকেট, যখন টেম্পট করার চেষ্টা করছে তাকে, সেই টেম্পটেশন সিনে আমরা এই 4টে টেম্পটার as if representing 4 alter egos of টমাস বেকেট, সেটাও আমরা দেখব। ফলে this is actually play. This play basically portrays, এক লাইনে বলতে গেলে, assassination. This will portray eventually the murder of the Archbishop Thomas Becket. Archbishop Thomas Becket কে মার্ডার করবে কারা? হেনরি দ্য সেকেন্ডের কয়েকজন লোকজন। অর্থাৎ this is actually a play of the conflict between the institutional king and the institutionalized religion. ধর্ম এবং রাজা এবং আর্চবিশপ, তার মধ্যে যে লড়াই, তার মধ্যে যে যুদ্ধ, সেই যুদ্ধ মার্ডার ইন দ্য ক্যাথিড্রাল ডিপিক্ট করে। সো আমরা একবার দেখে নেব টমাস বেকেট কে ছিল। হু ওয়াজ টমাস বেকেট? সো টমাস বেকেট ওয়াজ বেসিক্যালি, দিস ইজ সেন্ট টমাস বেকেট। তোমরা জানো, দিস ইজ দ্য 19th century depiction of Becket in the St. Peter's Church. সেন্ট পিটার চার্চ ইংল্যান্ডের একটা বিখ্যাত চার্চ, যেখানে টমাস বেকেটের একটা রিকনস্ট্রাকশন, ইটস আ পেইন্টিং অন দ্য বেলজিয়ান গ্লাস। বেকেটের জন্ম কত? 1119, 1119 or 1120 অনেকে বলে, মৃত্যু 1170। He died when he was 50 years old. He was the Archbishop of Canterbury from 1162 until his murder in the 1170. He is venerated as a saint and martyr by both the Catholic Church and the Anglican Communion. He engaged in conflict with his childhood friend Henry II. তার বন্ধু ছিল ইংল্যান্ডের রাজা হেনরি দ্য সেকেন্ডের সঙ্গে কনফ্লিক্টে জড়িয়ে পড়েন ওভার দ্য রাইটস অ্যান্ড দ্য প্রিভিলেজেস অফ দ্য চার্চ, চার্চের রাইট এবং প্রিভিলেজ নিয়ে, and was murdered by the followers of the king in the Canterbury Cathedral in 1170. 1170-এ ক্যান্টারবেরি ক্যাথিড্রালে টমাস বেকেটকে হত্যা করা হয়। এবং তোমাদের টেক্সটে যে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট পোয়েট্রি, হোয়াট ইজ ইট? Canterbury Tales, written by Geoffrey Chaucer. This particular poem is also about journey into the shrine of the Canterbury. যখন চসার মিডিয়েভাল পিরিয়ডে অ্যারাউন্ড 1375 1378 এর ইংলিশ পিরিয়ডে যখন প্রথমবার ক্যান্টারবেরি টেলস লিখছেন, তখন অলরেডি মিডিয়েভাল অ্যাংলিকান ওয়ার্ল্ডে টমাস বেকেট হ্যাজ অলরেডি ট্রান্সফর্মড হিমসেলফ অলমোস্ট ইনটু আ ডিভাইন বডি। নিজে প্রায় ভগবান হয়ে উঠেছেন, তার নামে শ্রাইন তৈরি হয়ে গেছে অলরেডি ক্যান্টারবেরিতে, ছোট মতো টেম্পল অলরেডি তৈরি হয়ে গেছে যখন চসার লিখছেন। অনেক পরে এই ড্রামা টি.এস. এলিয়ট লিখছেন, তো অনেক পরে, প্রায় 1935 সালে। ফলে ততদিনে he has almost been a martyr, has almost been a divine body, and soon after his death he was canonized. Canonization is the declaration of a deceased person as an officially recognized saint. আমরা জানি যে খ্রিস্টানডমে বা খ্রিস্টান রিলিজিয়নে ক্যানোনাইজেশন হয়, সেন্টহুডের ডিক্লারেশন হয়। যারা রিলিজিয়নের জন্য তাদের লাইফ স্যাক্রিফাইস করেছে তাদেরকে ক্যানোনাইজ করা হয়। ইটস দ্য ডিক্লারেশন অফ আ ডিসিজড পারসন অ্যাজ অ্যান অফিশিয়ালি রেকগনাইজড সেন্ট। স্পেসিফিক্যালি
the official act of a Christian communion, declaring him as a great saint, has already been done by Pope Alexander III. So this is basically the life of Thomas Becket. I have introduced you with the main character of this play, Thomas Becket, Archbishop of Canterbury, engaging into a great conflict with the Henry III. Rajar namgulo ekটু মনে রাখবে বাবারা, Henry II, King of the England, তার সম্পর্ক জানবো। আর Thomas Becket তার যে conflict তাই নিয়ে, murdered in the cathedral, Henry II of England. From 1133 to 1189, Becket মারা গেছে 1170. This man lives after Becket almost 19 years died almost 19 years after Becket. Known as Henry of the Carmantle, was the king of the Plantagenet dynasty of England from 1154 until his death in 1189. He was the first king of the house of the Plantagenet. England অনেক ধরনের house রয়েছে, house of the Tudor, house of the Plantagenet, etc., etc., etc. And আমরা দেখতে পাবো যে পরবর্তীকালে হেনরি II এর there will be a great conflict with the Archbishop of the Canterbury. Henry's desire to reform the relationship with the church led to conflict with his former friend Thomas Becket, who was a great friend of Henry III. This controversy lasted for much of the 1160s and resulted in Becket's murder in 1170. একটা কোল্ড ওয়ার চলে দুজনের মধ্যে। বিভিন্ন সময় আমরা জানি চার্চের যিনি হেড, ইংল্যান্ডের আর্কবিশপ, তো একটা বিরাট বড় পজিশনে, খুব ইম্পর্টেন্ট পজিশন, আর্কবিশপ অফ ইংল্যান্ড। এই পজিশন মানে হি ইজ অলমোস্ট দ্য হেড, হি ইজ অলমোস্ট দ্য পোপ অফ ইংল্যান্ড। পোপ তো দ্য হাইয়েস্ট রিলিজিয়াস হেড হু রিসাইডেড হিমসেলফ ইন ইটালি, ইন ভ্যাটিকান সিটি। ইংল্যান্ডের সব থেকে বড় পোস্ট আমরা বলতে পারি রিলিজিয়নে এই আর্কবিশপ অফ ক্যান্টারবেরি। এই যে হিউজ কনফ্লিক্ট টমাস বেকেট এবং হেনরি II, এই কনফ্লিক্টের যে রিলিজিয়ন, এই কনফ্লিক্টের যে রেজাল্ট, this result is this two act. This play is divided into two parts, part 1, part 2, act 1, act 2, and in the middle of it there is an interlude. এই দুটোর মাঝখানে একটা interlude রয়েছে। The book is divided into basically two parts. One part, part 1, takes place in the Archbishop Thomas Becket's hall on 2nd of December 1170. The play begins with a chorus singing, foreshadowing and coming violence. Chorus ke amra ei playte pabo, amra detailed analysis of the play dekhbo, and almost like the temptation of the Christ, all these tempters will also try to tempt Thomas Becket as if they are extensions of the Becket's own self. Becket's নিজের যে সেলফের এক্সটেনশন এই চারজন tempter আমরা তাদেরকে দেখব। And the play eventually ends with the death, the murder of the Archbishop of the Canterbury. This particular event takes place in the Archbishop's hall and in the cathedral on 29th of December 1170. The 4 knights, আমরা আগে 4 tempter দেখেছি, এরপরে চারজন নাইট কে দেখব, KNIGHT। আমরা জানি নাইট আর বেসিক্যালি medieval position of good position of being a great soldier who arrive with urgent business from the king, and these knights will eventually kill him. তো এই যে মৃত্যু, এই রিলিজিয়ন এবং পলিটিক্স, তার যে যুদ্ধ, a conflict between the religion and the politics, সেই যুদ্ধের যে inner conflict, the inner turmoil inside, which is happening inside Thomas Becket, the Archbishop of the Canterbury, who is dying in 1170, সেইটা নিয়ে এই নাটক মার্ডার ইন দ্য ক্যাথিড্রাল। বলো তোমাদের কাছে বেসিক ড্রামার যে বেসিক জিনিসটা ক্লিয়ার হয়েছে? কি নিয়ে এই ড্রামাটা? আমরা ড্রামাতে আরেকটু করে ডিটেইলে আরো আসছি। বলো কোনো প্রশ্ন এখনো অবধি ক্লিয়ার? এবার আমরা অল্প করে এলিয়টের একবার মানে বায়োগ্রাফিটার দিকে অল্প করে 5 মিনিটের জন্য একটু চোখ রাখবো, এটা দেখাবার জন্য যে why it is almost a very uncanny task, why it is almost weird for Eliot to write this kind of play, because Eliot never writes this kind of religious drama, never. This is actually a different Eliot.
So in order to know the style of writing that Eliot generally writes, we have to know a little life of T.S. Eliot. Just আমি 5 মিনিটের জন্য এলিয়টকে একটু ইন্ট্রোডিউস করাবো। Here is T.S. Eliot. He was a poet, essayist, publisher, playwright, literary critic, and editor. He's a polymath, all kinds of roles rolled into one man. Born in 1888, St. Louisiana, Missouri, in America, and died on the 4th of January, 1965. He was one of the greatest poet of the 20th century. Many people called him the greatest poet after W.B. Yeats. Many critics called him he is a greater poet than W.B. Yeats. He is a central figure in the English language modernist discourse. So Eliot moved to England. The entire family of the Eliot, they belong to a Boston Brahmin family. They moved to the England in 1914 at the age of 25 and went on to settle, work and marry there. He became a British citizen in 1927, and at the age of 39 he subsequently renounced his American citizenship. Eliot সারা জীবনে যে সমস্ত কবিতাগুলো লিখেছে সেই সমস্ত কবিতাগুলোই এই আধুনিক যুগের একটা আইডিয়াল রিপ্রেজেন্টেটিভ। আমরা যদি এই মডার্নিজমের কয়েকটা ক্যারেক্টারিস্টিক দেখি, then what is modernism? Modernism is basically a literary and cultural movement, an international movement which happened throughout the entire Europe. Many people call this as an avant-garde movement, AVANT-GRD. Avant-garde মানে contemporary, এটা সমসাময়িক, তাকে আমরা মডার্নিজম বলতে পারি, which flourished in the first decades of the 20th century. Modernism is not a term to which a single meaning can be ascribed. একটা মানে মডার্নিজমকে দেওয়া যেতে পারে না, অনেকগুলো মানে। It may be applied both to the content and to the form of the word. What? Because you know that modernism for the first time also included a kind of innovation and experimentation in the form of a word. এত পরীক্ষা নিরীক্ষা করছে মডার্নিস্ট যারা রাইটার, যে তার কন্টেন্ট এবং ফর্মটাই বদলে গেছে মডার্নিজমে। And it reflects, these words are very important, it reflects a sense of cultural crisis, a sense of crisis. গোটা পৃথিবীটা বদলে যাচ্ছে, কালচারটা বদলে যাচ্ছে। তোমরা যদি কেউ কেউ এই ভদ্রলোককে চিনে থাকো, এক সেকেন্ড, আমি চার্লি চ্যাপলিনের মডার্ন টাইমস এর কথা বলছি। আমি জাস্ট একটা সিন দেখাচ্ছি, এই সিনটা তোমরা অনেক ক্ষেত্রে দেখেছো। আমি একটু সাউন্ডটা আস্তে করছি কারণ নাহলে কপিরাইট খাবো রেকর্ডিং করতে গেলে ইউটিউবের থেকে। দিস ফেমাস সিন, একটা যন্ত্র সভ্যতা। Everyone has been transformed into almost a mechanical man. This person is in control of the everything. He is actually dictating everyone. মানুষ আর মানুষ নেই। He has been transformed into a mechanical animal, automata, AUTOMATA, a humanoid android robot almost. এই যে সেন্সটা মানুষের মধ্যে আসছে আফটার দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন happened in 1760, তার অনেক পরে। এগুলো মডার্ন টাইমস 1931 এর সিনেমা। এই যে চ্যাপলিন একটা বিখ্যাত সিন আছে যেখানে মেশিনের মধ্যে ঢুকে পড়বে, তোমরা দেখেছো সেই সিনটা? হ্যাঁ স্যার, দেখেছি এই সিনটা। ওখানে মানে ওকে কিছু একটা খাওয়ানো হবে মেশিন দ্বারা, যেটা কেন মানে দ্যাট ক্যান বি ইজিলি ডান উইথ হ্যান্ডস, বাট ওকে ওটা খাওয়ানো হবে, চেষ্টা করা হবে। এবার এইটা কিসের সিম্বল? দ্যাট হিউম্যানস আর বেসিক্যালি বিকামিং ডিসেন্সিটাইজড। মানুষের মধ্যে যে সেন্সিটিভিটি, তার যে সংবেদনশীলতা, it is being destroyed, jeopardized by this mechanical civilization. এই কনটেক্সটে কিন্তু তোমাদেরকে লাভ সং অফ দ্য জে অ্যালফ্রেড প্রুফ আপ করতে হবে। লেট আস গো দেন ইউ এন্ড আই when the evening is spread out against the sky like a patient etherized upon a table. Who are you and I? Do you think it's the lover of the poet? No, it's the alter ego of the poet. You and I, another alienated self of the poet. এলিয়ট দুর্ধর্ষ সিম্বল ইউজ করতে পারতো। আমার মনে আছে প্রিলিউডস একটা লাইন ছিল, 6 o'clock
at the burnt out ends of the smoky days. 6 o'clock মানে 6টার সময়, 6টার সময় কি হয় দেখবে দুটো কাঁটা, তোমাদের ঘড়িতে যখন 6টা বাজে দুটো কাঁটা সবথেকে নিজেদের থেকে দূরত্বে থাকে। The two basically parts of the clock exchange itself in a great distance while 6 o'clock. দুটো কাঁটা, এই দুটো ঘড়ির কাঁটা symbolizing the two selves of the poeted দুটো self. They are exchanged with one another. নিজেই নিজের ভিতরের সেলফটাকে চিনতে পারছি না। There is an absolute conflict which is happening inside the mind of the poet. So this is Eliot. Eliotকে বোঝানোর জন্য এই কালচারাল ক্রাইসিস বোঝা খুব দরকার। And very important, 2 world wars, দুটো বিশ্বযুদ্ধ হয়ে গেছে। Sorry, at least I'm extremely sorry. One world war. When Eliot was writing Wasteland, 1922, the war ended around 1919. প্রথম বিশ্বযুদ্ধ 1910 থেকে 1915 সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। So one world war has actually happened and it ended. এই কনটেক্সটে দাঁড়িয়ে কিন্তু এলিয়ট একটা বিশ্বযুদ্ধ মানে ইউরোপের 1/3 পপুলেশন শেষ হয়ে গেছে, সেই কনটেক্সটে দাঁড়িয়ে এই কথাগুলো এলিয়ট লিখছে। ওয়েস্টল্যান্ড শুরু হচ্ছে, এপ্রিল ইজ দ্য ক্রুয়েলেস্ট মান্থ, ব্রিডিং লাইল্যাক্স আউট অফ দ্য ডেড ল্যান্ড, মিক্সিং মেমোরি এন্ড ডিজায়ার, স্টারিং ডাল রুটস উইথ স্প্রিং রেন। April is the cruelest month. Why it is the cruelest month? April is supposed to be the spring season. Then why it is the cruelest? In Chaucer's Canterbury Tales, it begins with April, and April means actually an age of the vitality, revitalization in the world of the nature. Then why it is cruelest? Because according to Eliot, this is the cruelest month because all these dead leaves are actually suggesting for Eliot the dead soldiers of the World War I. ঝরা পাতা যেগুলো তারা মনে করাচ্ছে মৃত সোলজারদের কথা এলিয়টকে। মানে এপ্রিল is actually the cruelest month for Eliot. Breeding lilacs out of the dead land, mixing memory and desire. Memory, the memory of the World War, the haunting, traumatized memory is almost haunting him. So this is the writing style of the Eliot. ফলে আমি মডার্নিজম এর মধ্যে এলিয়টকে লোকেট করার চেষ্টা করছি। So modernism reflects a sense of cultural crisis which was both exciting and disquieting. Disquieting experience, not quiet. In that it opened up a whole new vista of the human possibilities, at the same time as putting into question any previously accepted means of grounding and evaluating new ideas. আগের যে কোনো ধরনের ধারণা, চিন্তা, ভাবনা, আইডিওলজি, ডিসকোর্স সবকিছুকে মডার্নিজম রিজেক্ট করছে। আমি জাস্ট একটা ছোট্ট ইনস্ট্যান্স তোমাদের দেখাচ্ছি। মডার্নিজম অল্প তো জানতে হবে এলিয়ট পড়তে গিয়ে। তোমরা কি ইমপ্রেশনিজম বলে কোনো আর্টিস্টিক মুভমেন্টের নাম শুনেছো? ইমপ্রেশনিজম, ইটস আ ফেমাস মুভমেন্ট ইন পেইন্টিং। ওকে, ক্লদ, মোনে, ম্যানে এরা প্রথম এই মুভমেন্ট এই পার্টিকুলার পেইন্টিং। হ্যাঁ স্যার দেখেছি। ক্লড মনেটের একটা ছবি আছে ওয়াটার লিলিজে, যেটা কিনা ফ্রান্সের কোনো একটা টাউনের একটা গার্ডেন থেকে উনি ওখানে বসে এঁকেছিলেন। তারপরে ভ্যান গগ আছে, ভ্যান গগের স্টারি নাইট, ভ্যান গগের স্টারি নাইটস পোস্ট ইমপ্রেশনিস্ট পেইন্টিং আস্তে আস্তে বদলাচ্ছে। হ্যাঁ ঠিক একটু ভালো করে দেখলে বুঝতে পারবে these kind of paintings are basically trying to depict what the society is. সমাজ যেরকম সেইটাই ডেপিক্ট করার চেষ্টা করছে। মানুষের ইন জেনারেল যেরকম অ্যানাটমি, মানুষকে আমাদের যেরকম দেখতে লাগে, দেখো এই ডিসপ্লে অফ দ্য লাইট, this is known as the flying carousel this painting painted by Monet. This man, this little man, this woman, these two women's, this is a famous painting, impression sunrise এর পেইন্টিং। দেখতে হচ্ছে লাইটের খেলা চারিদিকে, 19th সেঞ্চুরির বিখ্যাত মুভমেন্ট। আরেকটু আমরা যেই আগে যাব, এক্সপ্রেশনিজম, মডার্নিজমের ইমিডিয়েট আগের মুভমেন্ট এক্সপ্রেশনিজম। পুরো জিনিসটাই আস্তে আস্তে বদলে যাচ্ছে, মানুষ আর মানুষের মতো থাকছে না। দিস ইজ দ্য ফেমাস পেইন্টিং, কয়েক হাজার কোটি টাকা দিয়ে বিক্রি হয়েছিল, এডওয়ার্ড মুনকেন আঁকা
এডভার্ড মুঙ্ক, MUNCH, স্ক্রিম। একটু ভালো করে দেখতে পাবে এই মানুষটা মানুষ নয়, অলমোস্ট এ হিউম্যানয়েড রোবট। আর চারপাশের যে পৃথিবীটা, it is almost an post apocalyptic world. It's suggesting the redness of the sky. This is perhaps a river almost mixing inside the sky, and these are two unidentified men. আরেকটু আগে যাব, একজন বিখ্যাত ভদ্রলোকের নাম পিকাসো, তোমরা পাবে। আবার কি এই আর্টের মানে কি? এই চোখের উপরে চোখ বসছে, মুখের উপরে মুখ বসছে, আর হয় নাকি? এ কি এই ভদ্রলোক পাগল নাকি? একে আবার কিউবিজমের সব থেকে বড় শ্রেষ্ঠ এক্সপোনেন্ট বলা হয় জর্জ ব্র্যাক অ্যান্ড পাবলো পিকাসো। পাগল? পাগল নয়, কারণ মডার্নিজম মানুষের মধ্যে সেন্স অফ ফ্র্যাগমেন্টেশন আনছে। মানুষ আর মানুষ নেই, মানুষের যে টার্ময়েল ইনসাইড দ্য হিউম্যান কনসিয়াসনেস আফটার one word and another word is coming, after a great mechanization, after exploitation by the capitalist classes, after the huge transmigration of the many men from the rural area up to the urban area, মানুষ আর যন্ত্র সভ্যতার দাস হয়ে গেছে। এই যে ফ্র্যাগমেন্টেশন, যেটা এলিয়টের টিএস এলিয়টের ওয়েস্টল্যান্ড তোমরা পাচ্ছ, দাত্তা, গায়াতভাব এবং দামায়াতা, these three Upanishadic personality are talking with one another. This is actually the voice of the fragmentation. Preludes, চারটে কবিতা চারটে জায়গায় লেখা, একটা ফ্রান্সে লেখা, একটা প্যারিসে লেখা, একটা ইংল্যান্ডে লেখা, মানে লন্ডনে লেখা, একটা জার্মানিতে লেখা, কারণ সমস্ত ইউরোপের শহর একই রকম। So this kind of fragmentation, this kind of absolute dehumanization of the humanity has been shown by the cubism. পিকাসোর একটা বিখ্যাত ছবি আছে গুয়ের্নিকা, তোমরা নাম শুনেছো? বিরাট বড় পেইন্টিং, মানে হিউজ পেইন্টিং, ইটস অলমোস্ট a 6 foot by 8 foot পেইন্টিং, গুয়ের্নিকা। দিস ইজ গুয়ের্নিকা। দেখলে ভাববে এটা কি জিনিস স্যার? দিস is perhaps a window, একটা জানলা, একটা ক্লস্ট্রোফোবিয়ার মধ্যে সে বাঁচতে চাইছে, হাতটা দেখো উপর দিকে, জানে না সে বাঁচবে কিনা। This is a portrayal of a horse, this is a cattle, তার চোখটা এখানে, তার চোখটা এখানে, and this is actually a light, this light perhaps suggesting the light of the concentration camp যেখানে হিটলার ভয়ঙ্কর অত্যাচার চালাচ্ছে। গুয়ের্নিকা সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের কনটেক্সটে লেখা। আর এই যে মানুষের মুখগুলো আকাশে উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। So this suggesting the fragmentation inside the man. এই ফ্র্যাগমেন্টেশন, এই ডিস্ট্রাকশন, যেটা মডার্নিজমের একটা অন্যতম ফিচার, that everything is not knowledge is not absolute, knowledge is absolutely relative in nature, আপেক্ষিক। এই যে ধারণাটা মডার্নিজমের বিখ্যাত একটা টেক্সট, ফার্স্ট ম্যানিফেস্টো অফ দ্য ইটালিয়ান ফিউচারিজম। ফিউচারিজম একটা ফেমাস আর্ট মুভমেন্ট, ফিউচারিস্টিক ছবি, সায়েন্স ফিকশনের মতো প্রায় ছবিকে দেখতে। রাশিয়ান কিউবো ফিউচারিজম, এলিয়ট সেই সময় ট্র্যাডিশন এন্ড ইন্ডিভিজুয়াল ট্যালেন্ট লিখছে, এলিয়ট ওয়েস্টল্যান্ড লিখছে, জেমস জয়েসের ইউলিসিস লেখা হচ্ছে প্রথমবার পোর্ট্রেট অফ দ্য আর্টিস্ট অ্যাজ এ ইয়াং ম্যান লেখা হচ্ছে। সেই কনটেক্সটে ইটস অ্যাকচুয়ালি দ্য কনফ্লিক্ট বিটুইন দ্য রিলিজিয়ন অ্যান্ড দ্য ইন্ডিভিজুয়াল আর্টিস্ট। স্টিফেন ডেগেলাস একজন ইন্ডিভিজুয়াল আর্টিস্ট, যে এই ক্লস্ট্রোফোবিক এনভায়রনমেন্ট অফ দ্য চার্চ থেকে পালাতে চায়, আয়ারল্যান্ডের ক্লস্ট্রোফোবিক এনভায়রনমেন্ট থেকে পালাতে চায়। ফলে মডার্নিজম শুধুমাত্র লিটারেচারের মুভমেন্ট নয়, সায়েন্স, ফিলোসফি, পেইন্টিং, মিউজিক, সব জায়গার একটা মুভমেন্ট। ইট অ্যাকচুয়ালি শোজ আ রেভলিউশন, ইটস আ রেভলিউশন এগেইনস্ট অল ফর্ম অফ কনজারভেটিজম। ইট শোজ লস অফ আ সেন্স অফ দ্য ট্র্যাডিশন, lamented in an extreme form of reactionary conservatism, যেগুলো কনজারভেটিজমের এগেইনস্টে ল্যামেন্টেশন করেছে। and এর কনসিকোয়েন্স হচ্ছে কি? কনসিকোয়েন্স রোমান্টিসিজমের ভেরি ইম্পর্টেন্ট, aesthetics of experimentation. It's an art form which encourages experimentation, which encourages fragmentation, ভেঙে দাও, গুঁড়িয়ে দাও। ambiguity means multiplicity of meaning. nihilism মানে ঈশ্বরে বিশ্বাস না করা, rather কিছুতেই বিশ্বাস না করা। atheism মানে ঈশ্বরে বিশ্বাস না করা, nihilism মানে not believing in anything, not even himself. And variety of the theories, cubism, futurism, vorticism, and diversity of the practices. This is modernism.
And modernism, what are the thematic features of the modernism? Intentional distortion of the shapes, যেটাকে দেখালাম পিকাসোর আঁকাতে intentional distortion, ভেঙে দিচ্ছে, গুঁড়িয়ে দিচ্ছে, fragmentation হচ্ছে। Focus on the form rather than meaning, ফর্মের উপরে বেশি ফোকাস rather than on the meaning। এলিয়টের যে কোনো পোয়েম ফর্মের স্ট্রাকচার কেমন করে প্রেজেন্ট করছে, ন্যারেটিভ, যে কোনো মডার্ন সিনেমা দেখে ছোট তোমরা বুঝতে পারবে। এনি কাইন্ড অফ মডার্ন সিনেমা, ক্রিস্টোফার নোলানের যদি তোমরা সিনেমা দেখে দেখো, রাদার ফোকাসিং অন দ্য ফর্ম রাদার দেন মিনিং। যদিও নোলান অনেক ক্ষেত্রেই ফ্রেঞ্চ নিউ ওয়েভ দ্বারা প্রভাবিত, আমি পরে বলবো সেগুলো কোনোদিন যদি বলার সুযোগ পাই। অ্যান্ড ব্রেকিং ডাউন অফ দ্য লিমিটেশন অফ স্পেস অ্যান্ড টাইম, টাইম এবং স্পেস ভেঙে যাচ্ছে, টাইম এবং স্পেসের কোনো লিমিটেশন থাকছে না। ব্রেকডাউন অফ দ্য সোশ্যাল নর্মস অ্যান্ড কালচারাল ভ্যালুস, কোনো নির্দিষ্ট মূল্যবোধ থাকছে না। ব্রেকিং অফ দ্য cultural values. Renaissance always encourages cultural values. In the modern times, there are no social norms and cultural values. And dislocation of the meaning and the sense from its normal context. Normal context ke mane sore jacche, bhenge pore jacche. Disillusionment and of course valorization of the despairing individual in the face of an unmanageable future. The future is uncertain. The individual is despairing, but still he is fighting, like the Stephen Dedalus, the artist who is leaving his own country of the Ireland for the sake of the art. Modernism means rejection of the history and the substitution of the mythical past. এক মিথটাকে নিজের পার্সোনাল মিথ দিয়ে সাবস্টিটিউট করা, নিজের মতো করে হিস্ট্রিকে রিকনস্টিটিউট করা। মডার্নিজমের খুব ইম্পর্টেন্ট ফিচার, আর একটা ইম্পর্টেন্ট ফিচার, নিড টু রিফ্লেক্ট দ্য কমপ্লেক্সিটি অফ দ্য মডার্ন আরবান লাইফ। মডার্নিজম বারবার আরবান লাইফ দিয়ে, এলিয়েটের লেখার মধ্যে আছে সডাস্ট ট্রাম্পলড স্ট্রিট। সডাস্ট মানে করাত গুঁড়ো, করাত গুঁড়ো পড়ে আছে শহরের মাঝখানে, সেখান দিয়ে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে। আমি বারবার বলি, রোম্যান্টিক পোয়েট্রির সঙ্গে মডার্ন পোয়েট্রির একটা, মানে কেবলমাত্র কানটা মুলে দিলেই রোম্যান্টিক পোয়েট্রি মডার্ন পোয়েট্রি হয়ে যেতে পারে। ঝোড়ো হাওয়া বয়ে গেল রজনীগন্ধার বনে, ঝোড়ো হাওয়া বয়ে গেল রজনীগন্ধার বনে, রোম্যান্টিক পোয়েট্রি। ঝোড়ো হাওয়া বয়ে গেল রজনী দত্ত লেনে, মডার্ন পোয়েট্রি। আরবান সিরিজকে তোমার মুহূর্তের মধ্যে তোমার ভিজুয়ালাইজেশনটা বদলে গেল, রজনীগন্ধার বন আর রজনী দত্ত লেন, they're absolutely two different socio-cultural context. বুঝতে পারছো, দৃশ্যপটটাই বদলে গেছে। মডার্নিজম এই আধুনিক যুগের কবি এলিয়ট, তিনি হঠাৎ করে মার্ডার ইন দ্য ক্যাথিড্রাল লিখছেন একটা মিডিয়েভাল থিম নিয়ে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি কি এই মডার্নিজমের যে ইনার কনফ্লিক্ট, এই যে মনের মধ্যে দ্বন্দ্ব, এটা কি এসকেপ করতে পেরেছিলেন? নো। Thomas Becket is actually not here a medieval priest, but rather he is a very modern personality, a modern man, একজন আধুনিক পুরুষ। These four tempters, আমরা পরবর্তীকালে যখন গল্প পড়ব, these four tempters are basically these various kind of alter egos of the modern man, একজন আধুনিক মানুষের। তোমার যে মনের মধ্যে দ্বন্দ্ব প্রত্যেক দিন তোমরা ফিল করো, ইনস্টাগ্রাম করবো নাকি স্যারের ক্লাস করবো, এত অপশনস তোমাদের কাছে অ্যাভেলেবল এই মডার্ন মেকানাইজড ওয়ার্ল্ডে। A conflict trodden man is Thomas Becket. মিডিয়েভাল টমাস বেকেট এতটা কনফ্লিক্ট ট্রডেন ছিল কিনা তার কোনো হিস্টোরিক্যাল ডকুমেন্ট আমাদের কাছে নেই। 1170-এর টমাস বেকেট, কিন্তু এই টমাস বেকেট একজন আধুনিক পুরুষ, এলিয়টের তৈরি করা একজন আধুনিক পুরুষ। মডার্ন পিরিয়ডের খুব ইম্পর্টেন্ট বৈশিষ্ট্য, ইম্পর্টেন্স অফ দ্য আনকনশিয়াস মাইন্ড। আমরা জানি সিগমন্ড ফ্রয়েড, একবার চট করে দেখে নেব, না দেখলে হবে না। সিগমন্ড ফ্রয়েড ক্রিয়েট করছেন তার বিখ্যাত থিওরি ইড, ইগো অ্যান্ড সুপার ইগো। সেটা আইসবার্গের ইমেজারি দিয়ে আমরা একবার দেখার চেষ্টা করব। স্যার জেমস জয়েসের স্ট্রিম অফ কনসিয়াস। Yes, James Joyce's stream of the consciousness, that's also very important. ফ্রয়েডের আইডিয়া অফ দ্য আনকনশিয়াস এর উপরে এই স্ট্রিম অফ কনশিয়াসনেস অনেকটাই বেসড আমরা বলতে পারি। ফ্রয়েড 1901-এ সাইকোপ্যাথোলজি অফ এভরিডে লাইফ লিখছেন। উনি বলছেন আমাদের মনকে আমরা তিনটে ভাগে ভাগ করতে পারি। ডাইনামিক মডেল অফ দ্য ফ্রয়েড, ইড, ইগো এন্ড দ্য সুপার ইগো। ইড ইজ ইউর বেসিক ইনস্টিংক্টস, ইউর প্রিভাল ইনস্টিংক্টস, যেগুলো দিয়ে তুমি তোমার সেক্সুয়াল ইনস্টিংক্ট গুলোকে প্রত্যেক মুহূর্তে সাপ্রেস করার চেষ্টা করো। ইউর সেক্সুয়াল ইনস্টিংক্টস, ইউর লিবিডো আর বেসিক্যালি ইড, basic impulses, sex, aggression, which seeks immediate gratification.
irrational, impulsive. That's the unconscious. আমাদের অবচেতন মনকে রেকগনাইজ করছে প্রথমবার আধুনিক সভ্যতা। Then there is super ego. Super ego, then there is actually ego. Ego is basically our projected personality. আমি তোমাদেরকে যেভাবে আমাকে প্রজেক্ট করছি, যে অরিন্দম ঘোষকে তোমরা গুগল মিটের পর্দায় দেখছো, প্রিয়াঙ্কা যেভাবে পূজাকে দেখাচ্ছে, পার্বতী যেভাবে মৌসুমীকে দেখাচ্ছে, যেভাবে অয়ন নিজেকে প্রজেক্ট করছে আমার সামনে, সোসাইটিতে যেভাবে আমরা নিজেদেরকে প্রজেক্ট করি, দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি বেসিক্যালি আওয়ার ইগো, the executive mediating between id impulses and the super ego. এই যে আমাদের যে সেক্সুয়াল ইনস্টিংক্ট, আমাদের অ্যাগ্রেশন, এগুলোকে সাপ্রেস করে ইগো দিয়ে। আর তার উপরে আছে সুপার ইগো। সুপার ইগো ইজ বেসিক্যালি সোশ্যাল ইনস্টিটিউশন, কালচারাল ইনস্টিটিউশন, নর্মস অ্যান্ড কনসিয়েন্স, ideals and morals striving for perfection incorporated from the parents. আমি যে তোমাদের পড়াচ্ছি, স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি, they are all institution belonging to the arena of the super ego. আমাদের প্রত্যেক দিনের মন এই স্যান্ডউইচের মতো, ইড, তার উপরে ইগো, তার উপরে সুপার ইগো। প্রত্যেক মুহূর্তে ইগো, ইডকে সাপ্রেস করার চেষ্টা করছে ইগো এবং সুপার ইগো। যত বড় ক্রিমিনাল, যত বড় টেররিস্ট, তারা নিজের ইডটাকে ধরে রাখতে পারে না, স্পিল আউট হয়ে যায়। এটা ফ্রয়েডের ডায়নামিক মডেল অফ দ্য মাইন্ড সেই সময় প্রথমবার বেরোচ্ছে, ভাবতে পারছো 1900 সালে। ইটস অলমোস্ট রেভলিউশন, বিপ্লব। মানে মানুষ প্রথমবার আনকনশিয়াসকে রিকগনাইজ করতে শিখছে। তার আগে অলরেডি ইন দ্য ইয়ার 1859 there is a huge revolutionary book, Origin of the Species, which declared that man is no longer actually divinely born, but man is basically an inheritor of the apes. বাঁদর থেকে মানুষের জন্ম। Okay, so এই যে uncertainty and contingency of the modern man, মানুষকে এটা ফিল করতে হবে for the first time, and impossibility of an absolute interpretation of the reality. There is no reality as such, and you cannot interpret reality in your own way. আমি বারবার বলছি, মডার্নিজম is a reaction to realism. বাস্তবতা থেকে দূরে পিকাসোর ছবি দেখালাম, বাস্তবতা মনে হচ্ছে না, চোখের উপরে চোখ, নাকের উপরে নাক, fragmentation, geopatization, and overwhelming technological changes. This has occurred in the modernism. So these are some of the characteristics of modernism. Distortion of the shapes, focus on the form, breaking down the conception of the timescape, dislocation of the meaning, history, disillusionment, inclusion of the unconscious mind, and importance of the modern urban life. এই সমস্ত জিনিস কিন্তু এই টি.এস. এলিয়ট বানিয়েছে রে। এলিয়টের বিখ্যাত পোয়েম হলোমেন, একবার কয়েকটা লাইন দেখলেই বুঝতে পারবে। লাস্ট লাইন, this is the way the world ends, this is the way the world ends, this is the way the world ends, not with a bang but with a whimper. পৃথিবীটা দুম করে নয়, ফুস করে শেষ হয়ে গেল, whimper, not with a bang, big bang দিয়ে পৃথিবী শুরু হয়েছিল, but the world will not end with a bang but with a whimper. Okay, so this is টি.এস. এলিয়ট। এই পোয়েমটা লেখা হাইড্রোজেন বোমের কনটেক্সটে, হাইড্রোজেন বোম তখন ইনভেনশন চলছে। এই যে এলিয়ট, যে মানে যার মধ্যে একটা ভয়ঙ্কর একটা মানুষ, যে মানুষটা মডার্নিজমের সমস্ত মন্ত্রে দীক্ষিত, যার উপরে ডব্লিউ.এইচ. অরেন, স্টিভেন স্পেন্ডারের এরিয়ার খুব ভক্ত ছিল। স্প্যানিশ সিভিল ওয়ার যখন হচ্ছে স্পেনে, জেনারেল ফ্র্যাঙ্কো যখন অত্যাচারী ফ্র্যাঙ্কো চালাচ্ছে যুদ্ধ, এলিয়টের কয়েকজন মানে ছাত্র আর কি বলা যেতে পারে, বা এলিয়টের ডিসাইপল, তারা প্রায় চলে গেল ফ্র্যাঙ্কোর সঙ্গে লড়াই করতে। এবার সেই এলিয়ট যখন বলল যে না, আমি আর এসবের মধ্যে নেই, আমি ধর্মান্তরিত হব, আমি আর পাচ্ছি না নিজেকে ধরে রাখতে। এলিয়টের প্রথম ওয়াইফ হচ্ছে ভিভিয়ান এলিয়ট, who herself was almost a mad woman. Eliot himself becomes mad and admitted himself in the Lausanne sanatorium while writing The Wasteland. Lausanne, Switzerland একটা বিখ্যাত স্যানাটোরিয়াম, যেখানে রাত্রেবেলা এলিয়ট বসে বসে পেন্সিল ছুলছেন। He is actually waiting for his poetry to come, কখন কবিতা আসবেন তখন লিখবে। এই লোক 29 জুন 1927, very important for the context of the murder in the cathedral, Eliot converted to Anglicanism
from the Unitarianism. Unitarianism is a Christian theological movement that believes that the God in Christianity is in one reality. যদি এলিয়ট এই ইউনিটারিয়ানিজম সে তো মানে জন্মে ইউনিটারিয়ানিজম হিসেবেই ছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে কনভার্ট করে নিজেকে অ্যাংলিকান খ্রিস্টানিটিতে। এলিয়ট কোনোদিন ধর্মচর্চা করেননি। সেই ভদ্রলোক প্রথমে নিজেকে অ্যাংলিকানিজমে কনভার্ট করেন, পরের বছর ব্রিটিশ সিটিজেনশিপ পান। হি বিকেম আ চার্চ ওয়ার্ডেন অফ হিজ প্যারিশ চার্চ। ভাবা যায় না এলিয়টের মতো পার্সোনালিটি চার্চ ওয়ার্ডেন হচ্ছে। চার্চ ওয়ার্ডেন বেসিক্যালি আ লে অফিসিয়াল ইন আ প্যারিশ অর আ কনগ্রিগেশন অফ দ্য অ্যাংলিকান কমিউনিয়ন। লে মিনস হু অ্যাকচুয়ালি ডোন্ট নো অ্যাবাউট ক্রিশ্চিয়ানিটি, বাট তাকে অনারারি পজিশনটা দেওয়া হচ্ছে and become a life member of the Society of the King Charles Martyr. পিটার অ্যাক্রয়েড, যিনি এলিয়টের প্রায় 900 পাতার একটা বায়োগ্রাফি লিখেছিলেন, তিনি বলেছিলেন দ্য পারপাস অফ এলিয়টস কনভার্সন ওয়ার টুফোল্ড। দুটো কারণ ছিল। ওয়ান, দ্য চার্চ অফ ইংল্যান্ড অফার্ড এলিয়ট সাম হোপ ফর হিমসেলফ। আমরা বলি অনেক সময় মানুষ ভিতরে ভিতরে এতটা ডিসস্যাটিসফাইড হয়ে যায়, ভিতরে ভিতরে এত বেশি আগুন জ্বলে, এতটা আগুনে পুড়ে যায় একটা মানুষ যে তাকে কোনো কিছুতে বিশ্বাস করতে হয় সামহাউ। পাগলের মতো এই মানুষটা তো বিশ্বাস খুঁজছিল। সো one, the Church of England offered Eliot some hope for himself, and I think Eliot needed some resting place. Eliot একটা রেস্টের দরকার ছিল। এই ভয়ঙ্কর আগুন থেকে মানুষটার একটা রেস্টের প্রয়োজন ছিল। বাট সেকেন্ডলি it attached Eliot to the English community and the English culture. Eliot চেয়েছিল ব্রিটিশ সিটিজেন হতে, ফলে সেইটা এলিয়টকে ব্রিটিশ সিটিজেন করেছিল। পরবর্তীকালে 1932 তে এলিয়ট কিন্তু ডাইভোর্স নেন তার ফার্স্ট ওয়াইফের থেকে এবং রিম্যারেজ করে। ফলে এই যে এটাও এই জন্য হয়তো কনভার্সনের প্রয়োজন ছিল। ফলে এই যে কনটেক্সট এলিয়টের লাইফে অ্যাংলিকানিজম এবং ব্রিটিশ সিটিজেনশিপ, এইটা এলিয়টকে বেসিক্যালি নিয়ে যায় এই মার্ডার ইন দ্য ক্যাথিড্রালের দিকে। বলো এতদূর তোমরা বুঝতে পেরেছো? ক্লিয়ার? তোমাদের আমি তিনটে ইম্পর্টেন্ট জিনিস একটু বোঝাবার চেষ্টা করলাম। এক নম্বর হচ্ছে what Murder in the Cathedral is about. What is the context of the play? Basically, it's the story of the assassination of Thomas Becket, his conflict with Henry II, which is located in the medieval period in 1170, 1170. Playটা লিখছেন কে? টি.এস. এলিয়ট। টি.এস. এলিয়ট এই ধরনের লেখা লেখেন না। এলিয়ট ইজ এ মডার্নিস্ট পোয়েট। আমরা এলাম এলিয়টের বায়োগ্রাফিতে, একটু বায়োগ্রাফিটা ইন্ট্রোডিউস করালাম এলিয়টের তোমাদেরকে। আমরা এলিয়টের পোয়েটিক স্টাইল নিয়ে দেখলাম কি ধরনের পোয়েটিক স্টাইল তিনি লেখেন and how that is different from Murder in the Cathedral. The thematic style, the thematic construction is absolutely different. আমরা তারপরে চলে গেলাম মডার্নিজমে। মডার্নিজমের বেশ কয়েকটা ফিচারকে দেখলাম, dislocation of the meaning, two world war, an absolute destruction of everything। সেখানে আবার ফিরে এলাম এলিয়টে, এসে দেখলাম কনভার্সন টু দ্য অ্যাংলিকানিজম তিনি পারছেন না। এবার এই কনভার্সন টু দ্য অ্যাংলিকানিজম একটা রেস্টিং প্লেস দরকার, একটা somehow a kind of he needs a kind of belief system। আমরা এই কবিতাতে স্টিল সেন্টারের কথা বলবো। স্টিল সেন্টার মানে তোমরা জানো সাইকেল যখন ঘোরে, উপনিষদে স্টিল সেন্টারের ডেসক্রিপশন রয়েছে। সাইকেল যখন ঘোরে, যদি সাইকেলের একেবারে লাস্ট পেরিফেরিতে মানে চাকার দিকে যদি তোমরা থাকো, তোমাদের কি হবে? ফর এক্সাম্পল, ইউ হ্যাভ বিন স্ট্র্যাপড উইথ আ হুইল অফ ফায়ার। আগুনের একটা চাকার সঙ্গে তোমাকে স্ট্র্যাপ করে দেওয়া হয়। চাকা যত ঘুরবে অত বেশি তোমার মধ্যে টার্বিউলেন্স হবে, তুমি তো বারবার পৃষ্ঠ হবে। যদি তুমি স্পোকের একেবারে মাঝখানে থাকো তাহলে কি হবে? তাহলে চাকা ঘুরলেও তোমার কিন্তু কোনো পরিবর্তন আসবে না। কিন্তু বিকজ এট দ্য মিডল, এট দ্য স্টিল সেন্টার, STILL, স্টিল সেন্টার, একেবারে কেন্দ্রবিন্দুতে এই যে পাখা ঘুরছে, পাখার কেন্দ্রে কোনো ধরনের টার্বিউলেন্স নেই। Eliot wanted his journey of life to be in the steel center. এই স্টিল সেন্টারের দিকে তিনি জার্নি করতে চেয়েছিলেন, যেখানে কোনো টার্বিউলেন্স নেই। somehow একটা বিলিফ সিস্টেম তৈরি করতে চেয়েছিলেন, a soteriological belief system. Soteriology মানে কি? নতুন শব্দ ইন্ট্রোডিউস করলাম, একবার দেখিয়ে নেব, যেটা নিয়ে Murder in the Cathedral একটা বড় অংশ হয়তো রয়েছে। Soteriology, it's a field of the philosophy. It is basically study of the salvation.
প্রত্যেকটা রিলিজিয়ন এটা রয়েছে। ইট ইজ দ্য স্টাডি অফ দ্য রিলিজিয়াস ডক্ট্রিন অফ দ্য স্যালভেশন। আমাদের হিন্দু ধর্মে মোক্ষ প্রাপ্তি, মোক্ষা। বুদ্ধিজমে রয়েছে নির্বাণ, খ্রিস্টানিটিতে স্যালভেশন, রিডেমশন, ডেলিভারেন্স। এই ডেলিভারেন্সে চেয়েছিলেন এলিয়ট সটেরিওলজিক্যাল বিলিফ সিস্টেমের মধ্যে দিয়ে তিনি ইমানসিপেশন চেয়েছিলেন, সটেরিওলজি সার্চ করেছিলেন, আর ডক্ট্রিন ফর দ্য স্যালভেশন, কেমন করে বাঁচবো সেই বাঁচার চেষ্টা এলিয়ট করেছিলেন সারা জীবন জুড়ে। এবং হয়তো খ্রিস্টানিটিতে এই বিলিফ সিস্টেমের মধ্যে তিনি খানিকটা হলেও আশার আলো পেয়েছিলেন, তাই তিনি মার্ডার ইন দ্য ক্যাথিড্রাল লিখছেন। কিন্তু মার্ডার ইন দ্য ক্যাথিড্রাল পুরোপুরি ইনার কনফ্লিক্ট থেকে মুক্ত নয়। তার মধ্যে কিন্তু আমরা অবশ্যই মডার্ন ম্যানের ইনসাইড কনফ্লিক্ট, তার ভিতরের যে মনের কনফ্লিক্ট, তা পাবো। আশা করছি পরিষ্কার হয়েছে। আমরা আরেকটু মার্ডার ইন দ্য ক্যাথিড্রালের কনটেক্সট নিয়ে এবার একটু জানবো। এর পরের ক্লাসে আমরা টেক্সচুয়াল সামারি অফ দ্য মার্ডার ইন দ্য ক্যাথিড্রালে সরাসরি চলে যাবো। আশা করছি তোমরা বুঝতে পারছো, তোমাদেরকে আমি বোঝাতে পেরেছি আমার মনে হচ্ছে। বেশ, এক সেকেন্ড। Yes, historical background. Yes. এই প্লের একটা হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড রয়েছে, কারণ এই প্লেটা একটা বিশেষ স্পেসিফিক রিলিজিয়াস ফেস্টিভ্যাল, ক্যান্টারবেরি ফেস্টিভ্যাল, তার জন্য ফর দ্যাট পারপাস দিস প্লে ইজ অ্যাকচুয়ালি রিটেন। সো জর্জ বেল, who was the contemporary bishop of the Chichester, he saw The Rock. The Rock is actually another play by Eliot, and he admired it. Eliot is writing Murder in the Cathedral in 1935. So Eliot converted to Christianity in 1928. So on that time, Eliot is a very religious man, a theological man, and hence this George Bell, the bishop of the Chichester, he asked Eliot to write a play for the Canterbury Festival of 1935. বললো তুমি একটা নাটক লেখো তো বাবু, অনেক লিখেছো এই সমস্ত কঠিন কবিতা, একটা ধর্মের জন্য নাটক লেখো। Murder in the Cathedral was a product for this particular religious festival of the Canterbury, and the play premiered in 1935 and was directed by the first play directed by E. Martin Brown. নামগুলো মনে রাখবে, শর্ট কোয়েশ্চেন তোমাদের আসবে কিন্তু মনে রেখো। E. Martin Brown, George Bell, the Bishop of the Chichester, who actually requested Eliot to write this play. And interestingly, it was the wife of the Martin Brown who gave the play its present title. Martin Brown suggested this title to Eliot. Eliot considered calling the play Fear in the Way. Eliot কিন্তু প্রথমে ভেবেছিলেন প্লেটার নাম দেবেন Fear in the Way. শর্ট কোয়েশ্চেনে পড়তে পারে, what was the first title given by Eliot to the play Murder in the Cathedral? And what is the name given by E. Martin Brown? The first name of the play was Fear in the Way, and E. Martin Brown actually changed the name of the play to The Murder in the Cathedral. The play deals with the martyrdom of Thomas Becket. আমরা already Thomas Becket কে introduce করিয়েছি, one of the greatest of the English saints, who was the Archbishop of Canterbury from 1162 to 1170, and he was murdered in his own cathedral by the 4 knights who claimed to be loyal to the king. And for his historical source, Eliot used the eyewitness accounts of 11 monks who wrote down their versions of the murder at the Canterbury. 11 জন সেন্ট historical evidence হিসেবে murdered যে historical account, they actually wrote it down, and Eliot used this writing source as the main source text, the primary source of his play. But this is not a historical play. This is not a chronicle play. Chronicle play মানে কি? একটা chronicle play example দাও। তোমরা আন্ডারগ্র্যাজুয়েটে যে chronicle play পড়েছো, একটা example দাও। historical play, chronicle play বলা উচিত, বলো।
ক্রিস্টোফার মার্লোর লেখা Edward II chronicle play based on the Raphael Holinshed's Chronicle of the England, Scotland, Ireland. একেবারে ঐতিহাসিক ডেসক্রিপশন অনুযায়ী 1307 থেকে 1327 1307 to 1327 Edward II is reigning throughout the whole England. Its description in a very condensed way, that is chronicle play. But this particular play, Murder in the Cathedral, is not a chronicle play. It's actually about the inner turmoil of Thomas Becket. Eliot offers little about the constitutions of the Clarendon or the coronation ceremony which created the rift between Henry II and Becket. যে coronation ceremony create coronation মানে রাজাকে রাজা করা হচ্ছে, the ascension ceremony যেখানে হেনরি II যেভাবে চেয়েছিল বেকেট সেভাবে চায়নি, এই রিফট যেটা ক্রিয়েট করেছিল সেই হিস্টোরিক্যাল রিফটের ব্যাপারে কিন্তু এই প্লেতে কিছু বলেনি। এবং 1935 is very important because in Europe there was a lot of tension building up which finally erupted in the Second World War. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যেটা পরবর্তীকালে আমাদেরকে নিয়ে যায়, সেই বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয় এই প্লের মধ্যে দিয়ে। মানে এই প্লের মধ্যে সেই বিশ্বযুদ্ধের প্রভাবও রয়েছে। আমরা একবার দেখে দেবো এই প্লের ক্যারেক্টার গুলোর দিকে। প্রথমে কোরাস অফ দ্য উইমেন ইন ক্যান্টারবেরি, উইমেন অফ দ্য ক্যান্টারবেরি তারা কিন্তু এই গল্পের কোরাস। সাধারণ নারীরা যারা একেবারে ভেরি কমন উইমেন অফ দ্য ক্যান্টারবেরি, যারা ওয়েস্ট মেটেরিয়াল বিভিন্ন জায়গা থেকে কুড়িয়ে বেড়ায়, যাদের কোনো ক্ষমতা নেই, বাট দে আর ভেরি মাচ ক্লোজ টু টমাস বেকেট। তারা বেকেটের পক্ষে অনেকটা কথা বলে। সাধারণত কোরাস একটু ভয়েস অফ দ্য কনসিয়েন্স আমরা বলতে পারি, কিন্তু এই প্লেতে chorus is as if describing somehow it is inclined towards the figure of the Thomas Becket. Then there is three priests of the cathedral. আমরা দেখব তিনজন প্রিস্টের চরিত্র ক্যাথিড্রালে। one messenger, নয় messenger. Then there is the famous character, the central protagonist, Archbishop of Canterbury. Then there are four tempters, চারজন টেম্পটার আসবে। চারটে দিক বেকেটের আমরা দেখবো চারজন টেম্পটারকে। চারজন টেম্পটার আমরা যখন ডিটেইলে প্লেটে আলোচনা করব অ্যাজ ইফ দেখবো যে ফার্স্ট টেম্পটার অফার্স প্রসপেক্ট অফ ফিজিক্যাল সেফটি। তুমি সারা জীবন ফিজিক্যাল সেফ থাকবে। টেক আ ফ্রেন্ডস অ্যাডভাইস, লিভ ওয়েল অ্যালোন অর ইওর গুজ মে বি কুকড অ্যান্ড ইটেন টু দ্য বোন। তাহলে তোমার যে গুজ মানে বেসিক্যালি তোমার নিজের, তোমার ফিজিক্যালিটি, তোমাকে তুমি তো একটা মুরগির মতো তোমাকে রেঁধে খাওয়া হবে। The second offers power and riches and fame in the serving king. দ্বিতীয় যে টেম্পটার সে বলল কিং এর কত পাওয়ার, রিচেস, ফেম রয়েছে, তোমাকে দেবে। To set down the great, protect the poor, beneath the throne of God can do more. এটা কি ভগবানের সেবা করে কি এগুলো পাবে? The third tempter suggests a coalition with the barons and a chance to resist the king. ব্যারনের সঙ্গে কোয়ালিশন করো, ব্যারনের সঙ্গে কোয়ালিশন করলে কিং এর সঙ্গে ফাইট করতে পারবে। এটা আরেকটা অল্টার ইগো। and the fourth tempter urges him to seek the glory of the martyrdom. এইটা কিন্তু ডেঞ্জারাস, কারণ এই ফোর্থ যে টেম্পটার ইট ইজ বেকেট হিমসেলফ। বেকেটের নিজের মধ্যে আরেকটা যে তুমি মার্টিয়ারডম পাবে, গ্লোরি অফ দ্য মার্টিয়ারডম। বেকেট মার্টিয়ারডম এভাবে পায়নি, অন্য ভাবে পেয়েছিল, মৃত্যুবরণ করে পেয়েছিল। ফলে এই যে সাইকোলজিক্যাল ক্যারেক্টারিস্টিক, এটা কিন্তু মডার্নিজম বলেই এটা সম্ভব হচ্ছে। এটা কিন্তু মিডিয়েভাল ক্যারেক্টার হলে হতো না। 4 নাইটস যারা মার্ডার করবে এবং অ্যাটেন্ডেন্ট। বেশিরভাগ প্লেটাই বেকেটের সলিলকি আমরা পাবো, কোরাস একটা বড় অংশ জুড়ে পাবো। There are two basically scenes, 2 acts. The first scene is Archbishop's Hall on 2nd December 1170. The second scene is in the cathedral on 29th of December 1170 যেদিন মৃত্যু হয়। তাহলে প্রথম সিনটা এবং দ্বিতীয় সিনটার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে 27 দিনের। একটা প্রথম সিন, একটা দ্বিতীয় সিন, এই দুটো অ্যাক্ট নিয়েই কিন্তু পুরো প্লেটা। আমরা যদি আরেকটু ভেতরে প্লেটা শুরুর দিকটা একবার দেখে নিয়ে আজকের ক্লাস আমরা শেষ করব। The play actually begins in December 1170 with the chorus. Chorus comprises of the poor women of the Canterbury. They fear something terrible is going to happen with the return of Thomas Becket.
Thomas Becket is returning from his exile. ওনাকে এক্সাইলে পাঠিয়েছিল হেনরি দ্য সেকেন্ড। হি ইজ রিটার্নিং ফ্রম দ্য এক্সাইল। এর পরের দিন আমরা আরেকটু হিস্টোরিক্যাল কনটেক্সটটা দেখব, দেখে ডাইরেক্টলি টেক্সটে আসবো। The Archbishop was returning after 7 years of exile in the France, from 1164 to 1171. 7 বছর এক্সাইলে ছিল because of the disagreements with his friend, ছোটবেলা থেকে মানুষ হয়েছে হেনরি দ্য সেকেন্ডের সঙ্গে, over the authority of the church vis-a-vis the state that had led Becket to his exile. And earlier, as chancellor, Becket was on the king's side. আগে যখন chancellor ছিল, he was actually on the king's side. However, when he was also made into an archbishop by King Henry II, King Henry II তাকে archbishop করেছে in the hope that the church and the state could function together under the king's control. But Becket made it known to the king that his loyalties were first to the God and only then to the king. প্রথমে ঈশ্বরের দিকে, তারপরে রাষ্ট্রের দিকে। এই কনফ্লিক্ট দিয়েই শুরু হচ্ছে এই প্লেটা, যে বেকেট রাজার কথা শুনবে না। The priests are confused about the way the state is run without the guidance of the archbishop authority. A messenger arrives and states that Becket is returning. Becket return করছে এবং প্রিস্টরা খুবই মানে কিউরিয়াস হয়ে উঠছে, কেন সে ফিরছে, কিভাবে ফিরতে পারছে, কোন কন্ডিশনে ফিরছে। They feel that even if Becket's return is a patched up affair with the king, it is better for the people than his absence for the past 7 years. এর থেকে অ্যাবসেন্স ভালো ছিল, আর অশান্তি হবে। এবার এই কনটেক্সট দিয়ে শুরু হচ্ছে আর্কবিশপ অফ ক্যান্টারবেরির জীবন, মার্ডার ইন দ্য ক্যাথিড্রাল। এটা মার্ডার, আলটিমেটলি মার্ডারে গিয়ে ট্রান্সফর্ম করবে। তাহলে আজকের ক্লাসে আমরা এত দূর পর্যন্তই রাখলাম, প্লের ইন্ট্রোডাকশন, কনটেক্সট, হিস্টোরিক্যাল কনটেক্সট, সামারি of the modern period এবং অন্যান্য বিষয় এরিয়াটের জীবনী এইটা। এর পরের দিনকে আমরা পার্ট 1 বা অ্যাক্ট 1টা আশা করছি শেষ করে ফেলবো, এবং আমরা সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যই টেক্সটটাও পড়তে থাকবো। বলো, if you have any questions. কোনো প্রশ্ন আছে? প্রীতি, পার্বতী, মৌমিতা, প্রিয়াঙ্কা, অয়ন? No, sir. No questions? Okay. Then I'm stopping the recording. আমি রেকর্ডিংটা বন্ধ করছি তাহলে।